ఓకే, సో ఫస్ట్ జావా ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? ఓకే, ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు? గో టు ఫైల్, మనము ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే లాంచ్ ఎక్లిప్స్ అనగానే ఇట్లా వచ్చేసిద్ది విండో. ఆ తర్వాత ఓపెన్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ యూ షుడ్ సెలెక్ట్ దట్ జావా ప్రాజెక్ట్ and give some name. Java sample. Okay, that is my project name I have given. Select this guy. Okay, so ఏది మన ప్రాజెక్ట్? ఇది ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయిందా? ఈ ఎస్ఆర్సీలోకి వెళ్ళి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఫస్ట్, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్యాకేజ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ద ప్యాకేజ్ యూ షుడ్ క్రియేట్ ఏ క్లాసెస్. ఓకే, క్రియేట్ ఏ ప్యాకేజ్, samples package. Package name should be camel case. Samples package. Now you can create a class. If you want to write any single line, where you will write? You will write in classes. Okay, with outside of the class you are not going to have single statement. ఒక కామా పెట్టాలన్నా, ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలన్నా, యువర్ నేమ్ యాడ్ చేయాలన్నా, ఏదైనా ఎక్కడ రాస్తాము? వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ క్లాసెస్. ఓకే, ఒక క్లాస్లో రాస్తాము ఏదైనా సరే. అందుకనే జావాని ఏమన్నాము? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ ఫుల్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఓన్లీ. క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్, క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. అదర్ దాన్ దట్ నథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద జావా. ఓకే, ఫుల్ ఆఫ్ క్లాసెస్. ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఆ క్లాస్లో ఏముంటాయి? ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షన్స్. అంటే ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ యు ఆర్ ఏ క్లాస్. ఓకే, మళ్ళీ ఈజ్ ఏ క్లాస్, రైట్? జస్ట్ అజ్యూమ్. ఓకే, మళ్ళీ వాట్ హ్యాస్ ద నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిస్క్రైబ్ అబౌట్ మళ్ళీ, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ హీ హ్యాస్? What are the attributes? Malli, what are the attributes you have? Tell me about yourself. Malli means what are the things you have in you? You have two eyes, you have two legs, you have two hands, one nose, right? This is Malli, right? Yes, sir. So these are the characteristics of a class or features. Okay. So that is those are nothing but you can say fields or variables. What are those? Fields or variables. Something మనం ఒక క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తున్నామంటే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయి అది మనం వేరియబుల్స్, ఫీల్డ్స్ అనొచ్చు. ఓకేనా? ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేసిద్ది? వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ డూయింగ్? మళ్ళీ కెన్ రన్, Malli can walk, Malli can cook, Malli can read, right? All these are, what are these? Functions. Okay, అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? వేరియబుల్స్, ఫీల్డ్స్. అర్థమవుతుందా? అది. సో ఇప్పుడు ఒక you are a class, just assume that you are a class. So you want to describe about yourself. So what are the characteristics you have? Those are the variables. What are the functions you can do? Those are the functions or methods. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, but you need to tell about yourself to the system, right? నిన్ను ఒక క్లాస్ కింద క్రియేట్ చేయాలి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో నువ్వు ఓకే హ్యాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. సరే, ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్, మళ్ళీ ఈజ్ వన్ స్టూడెంట్. ఓకేనా? జస్ట్ అజ్యూమ్ మళ్ళీ ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్.
Okay. So we are. So what is our class name? Student. Student class. Yes, sir. Okay. So in Java, everything depends on syntaxes. If you remember the syntax, you can do anything. For everything, Okay, sir. to create a class, you have one rule. Syntax in the sense, nothing but it's a rule. Okay. We need to follow few rules to create a class. Okay. So we will learn that one also. Everything to create a variable, you need to follow some rules or syntax. To create a method, you need to follow some rules or syntax. If you by heart those things, you can do anything easily. Okay. Yes, sir. So this is the class. First of all, this is the class. How we are creating the class? Public class, class name, Class student. open braces, end braces. End braces. Right? Niklesh, not Niklesh. Bhavani Singh, are you there, right? ఎస్ సార్ ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే. Raji, are you there? Hello? Hello? Rabbani, Rajia? Yes, hello. Hello. Yeah, I am asking Rajia. Are you able to Okay, sir. understand? Yes, sir. Okay. So if you didn't understand, just let me know. Okay, I will repeat once again. Okay, sir. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకేంటి క్లాస్ అనేది స్టూడెంట్. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ఏ స్టూడెంట్. సో దట్స్ వై ఐ క్రియేటెడ్ ఏ క్లాస్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్. ఓకే, నా క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? Student. Student. Okay, just remember that point. And to create the student, I have a syntax. What is the syntax? Public in the sense access modifier. Okay, class is the keyword and class name. ఇంతే కదా? ఇట్లా ఉంటే దీన్ని క్లాస్ అంటాం. అంటే ఈ బ్రాకెట్ దీన్ని స్కోప్ అంటారు. ఏమంటారు? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు. లైన్ నెంబర్ 2లో ఒక ఓపెన్ బ్రాసెస్ ఉంది, లైన్ నెంబర్ 9లో ఒక ఎండ్ బ్రాసెస్ ఉంది. అవునా? దాన్ని స్కోప్ అంటారు. అంటే ఈ మధ్యలో ఎటువంటి కోడ్ రాసినా దట్ కోడ్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ క్లాస్ అన్నమాట. స్టూడెంట్కి సంబంధించిన కోడ్. ఓకేనా? అదే మీరు ఈ క్లాస్ బయట రాశారనుకోండి, సంథింగ్, ఓకే, దట్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ క్లాస్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా భవానీ సింగ్? అర్థమవుతుంది సార్. మనం ఏదైనా ఇక్కడ రాసింది మాత్రమే ఈ స్కోప్, ఇది స్కోప్ అంటారు. సరే, ఈ స్టూడెంట్ మెథడ్ ఉంది కదా, దీని స్కోప్ ఈ మధ్యలో రాస్తే ఎవరిది? ఈ ఫంక్షన్ది. ఇది ఒక కన్స్ట్రక్టర్ అంటాము. ఇక్కడ ఏదన్నా కోడ్ రాస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా ఎవరిది? ఈ ఫంక్షన్ది. ఓకేనా? అది స్కోప్ అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. స్కోప్ అంటే ఎవరి కోడ్ ఎక్కడది అనమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకు సింటాక్స్ ఏంది? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ టు క్రియేట్ ఏ క్లాస్? యాక్సెస్ మాడిఫైర్, క్లాస్ అనే కీవర్డ్ అండ్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్, ఓపెన్ బ్రాసెస్, క్లోజ్ బ్రాసెస్. మిమ్మల్ని ఎవరైనా క్లాస్ క్రియేట్ చేయమంటే ఏం చేయాలి? ఇది చేయాలి. లేకపోతే సింపుల్గా మన ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి, ఏదైతే మన ప్రాజెక్ట్ ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ న్యూ క్లాస్ అంటే క్లాస్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఓకే. నౌ just assume one of the student is Malli. So I want to store his name. Okay, I want to store name. What is that? What is his name? His name is Malli. Okay. And
what he has eyes, he has two eyes, okay, and what else he has two legs, okay, Two hands. he has two hands, okay. These are the characteristics of Malli. These are the two way. What are the attributes of Malli? Malli he has one name, okay. What is his ID? Student ID. His ID is 2025, okay. Let's assume his ID is this guy. These details I want to store in the system, right? Are you understanding? Yes, sir. So if I want to store some data, if I want to store some data to the system, what I need variable, okay. Without variable I cannot store any values, understand? So I want to store this Malli, right? So what I said, I need a variable, then only I can store the data into memory, into the system. I can store when I have a variable to that particular value, right? This is the Malli. What is that name? What is the variable name? Name, right? Yeah. Here what he has two eyes. What is the variable name? Eyes is a variable name I have given. What is the variable here? Hands. Okay. What is this? Legs. Lexus. Okay. Now, and it is the ID, STD ID, Right. right? Now, Yes, sir. still it is showing error, right? What I said, Yes. if you have a variable, if you want to store a value, you need a variable. That is the statement I have given, right? Yes, sir. But it is showing some error. I have given the variable. When you given the variable, then memory would be allocated to that variable, right? The system. But how much memory? How much memory you required? I have given I have given a memory with a capacity of 10 records, right? But how much memory is required? You need to tell that to the system, boss. Okay, I want to store names, or I want to store my address, right? So please allocate to name and addresses. I need at least 32 bits of memory, like that. So it would be decided based on the data type. Okay. It would be decided, the memory would be decided based on the data type. Okay. The data type is nothing but string. If you are having double quotes, if you want to store the value in double quotes, what is that? It is a string data type. What is the data type? String data type. String and data. String data type. Okay, string data type in the sense it has fixed some size anamata. ఏమని 32 బిట్స్ ఆఫ్ మెమరీ. కంప్యూటర్కి ఏం తెలుసు? కంప్యూటర్ తెలిసిన లాంగ్వేజ్ ఎవరికి ఏదన్నా తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ నోస్? బైనరీస్ 010101. అదర్ దాన్ దట్ ఇట్ డజంట్ నో ఎనీథింగ్. అవునా? మన మళ్ళీ అనేది ఇస్తే ఆ మళ్ళీని ఎమ్ని ఎన్ని జీరోస్లు వస్తాయి? 0101 ఏదో ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, 8 జీరోస్లు కలిపి ఒక బిట్ అంటారు, అవునా? సో అట్లా సిస్టమ్కి తెలిసింది 01s దాన్ని ముందు మనం మెమరీ అలొకేట్ చేస్తున్నాం. ఎంత? 32 బిట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ చేస్తున్నాం. ఈ 32 బిట్స్ ఆఫ్ మెమరీలో ఇది స్టోర్ అయింది. ఎట్లా డిసైడ్ చేసాం దీనికి 32 బిట్స్ అని? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డబుల్ కోట్స్, if you want to store names, addresses, or if you want to write some paragraph, right? So those kind of things where we can store. What is the data type we required? String. String data type కావాలి మనకి.
ఓకేనా? అది డేటా టైప్ ఎందుకు మళ్ళీ? అది మెమరీలో క్వశ్చన్. మెమరీ ఎంత కావాలి? ఈ నేమ్ అనే వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని నువ్వు స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే ఎంత మెమరీ కావాలి అనేది నువ్వు చెప్పాలి సిస్టమ్కి. బాస్ నేను డబల్ కోట్స్లో ఇచ్చాను, ఐ వాంట్ టు స్టోర్ మై నేమ్. సో ఇట్ ఈస్ నేమ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్. ఓకే ఓకే. మళ్ళీ హ్యాస్ 2 eyes హియర్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఈజ్ ఏ నేమ్? ఈజ్ ఇట్ ఇన్ డబల్ కోట్స్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఏ నంబర్? నంబర్ కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నంబర్ యూ కెన్ గో ఫర్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? ఇంటీజర్ డేటా టైప్. సో సి ఇక్కడ ఎర్రర్స్ మొత్తం పోతున్నాయి. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఏంటి? హ్యాండ్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? నంబరా కాదా? రజియా, వాట్ ఈస్ దట్? హ్యాండ్స్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ యూ హ్యావ్ ఇన్ హ్యాండ్స్? 2 ఈజ్ ద నంబర్ ఆర్ ఎనీ నేమ్? 2 is a number or not? Number, right? So what is the data type we should have? Integer. Okay, legs 2. What is the value you have in the legs? How many legs he has? 2 legs. 2 in the sense integer. What is this? 2025 integer. So like this we will decide about the data types. సో ఒక వేరియబుల్ కావాలంటే ఇవన్నీ కావాలి. అర్థమైందా? వేరియబుల్స్ ఎందుకు వాడతాం? ఫస్ట్ పాయింట్ మళ్ళీ నేమ్ అనేది వేరియబుల్, ఐస్ అనేది వేరియబుల్, హ్యాండ్స్ అనేది వేరియబుల్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్? వేరియబుల్స్ ఎందుకు వాడతాము? దాంట్లోపల మన ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. టు స్టోర్ ద వాల్యూస్. అర్థమైందా? నౌ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ హియర్ భవానీ. ఐ కెన్ ఈజీలీ స్టోర్, రైట్? అండ్ ఇక్కడేమో నేను స్టూడెంట్ నేమ్ వచ్చేసి భవానీ ఇచ్చాను. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ I can change the value to Malli. Here if you observe, the variable name is same. Here one time I have assigned Bhavani, after that I am changing to Malli. Can I do or not? Yes. I can do. That is the main thing of variables. A variable, the value can change at any time. That's why we said variable. Variable in the sense the value can change at any time. ఇప్పుడు నేను నేమ్లో భవానీ ఇచ్చాను, ఆ తర్వాత కొంచెంసేపటికి ఆ నేమ్లో ఉన్న వాల్యూని ఏం చేశాను? మళ్ళీగా మార్చాను. సో అది వేరియబుల్ అంటే. వేరియబుల్ ఎందుకు వాడతాము? టు స్టోర్ ద వాల్యూస్. వేరియబుల్స్ని మనము స్టోర్ చేసుకోవడానికి, వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వేరియబుల్స్ వాడతాము. ఓకే, నువ్వు వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయడానికి వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసావు, కానీ ఆ వేరియబుల్కి ఎంత మెమరీ కావాలంటే ఏం కావాలి? డేటా టైప్ అనేది కావాలి. అప్పుడే ఈ నేమ్ అనే వేరియబుల్కి ఓకే 32 bits ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అయిపోయింది. ఇంట్ అనే ఐస్ అనే వేరియబుల్కి ఎంత మెమరీ కావాలి? అది కూడా 32 bit మెమరీస్ అలొకేట్ అయిపోయింది. అట్లా మెమరీ అనేది మనకి ఆ వాల్యూని బట్టి డిసైడ్ అయ్యిద్ది, ఆ డేటా టైప్ని బట్టి డిసైడ్ అయ్యిద్ది. డేటా టైప్ దేన్ని బట్టి డిసైడ్ అయ్యిద్ది? ఈ ఈక్వల్స్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూని బట్టి. ఓకే, ఈక్వల్స్ తర్వాత ఉన్న, అంతే కదా. నేను ఏమడిగాను మిమ్మల్ని? వాట్ ఈస్ దిస్ అన్నాను, అవునా? ఇట్ ఈజ్ ఎ నంబర్ అన్నారు. నంబర్ అంటే ఏం డేటా టైప్ అన్నాను? ఇంటీజర్. వాట్ ఈస్ దిస్ అన్నాను? నంబరు. ఏం డేటా టైపు? సో దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేయాలి. మరి ఇప్పుడు ఇది ఏంటి? మళ్ళీ అనేది ఏంటి? నేమ్. డబల్ కోట్స్లో ఉందా లేదా? సో అది ఏంటి? సంథింగ్ ఈజ్ డబల్ కోట్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్. ఓకే,
ఇంకా ఇంకొక డేటా టైప్ ఉంది. ఒకసారి నేను ఒక స్టూడెంట్ పాస్ అయ్యాడా ఫెయిల్ అయ్యాడా, రెండు ఉంటాయి. ఎదర్ హీ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్, అంతేగా? ఎస్ ఆర్ నో, ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. ఈజ్ హీ పాస్డ్, ఈజ్ పాస్ అనేది ఉందనుకో, దీన్ని ఏమంటున్నాము? ఎస్ హీ పాస్డ్ అని చెప్పాలనుకో ఏమంటాం? ట్రూ అంటాం. ఓకే, ఇట్లాంటి దాన్ని ఏమంటారంటే ఈ వాల్యూ ట్రూ, ఏదర్ వాల్యూ వచ్చేసి ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ ఉంటే, రెండిట్లోనే ఈ రెండే ఉంటాయి, ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఎయిదర్ ఫాల్స్ ఉంటే దానికి ఏ డేటా టైప్ వచ్చింది? బూలియన్. ఓకేనా? ఏం డేటా టైప్ వచ్చింది? బూలియన్. డేటా టైప్ ఈస్ బూలియన్. ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాం? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూని బట్టి మనం ఇక్కడ డేటా టైప్ని డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? క్లియర్? అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో. డేటా టైప్ ఎట్లా డిసైడ్ అయ్యేది? బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ. ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దాన్ని బట్టి డేటా టైప్ డిసైడ్ అయ్యేది. ఇప్పుడు ట్రూ ఉందనుకోండి, ట్రూ అంటే ఏంటి? బులియన్. ఫాల్స్ ఉందనుకోండి, ఆ డేటా టైప్ ఏంటి? ట్రూ ఉన్నా బులియనే, ఫాల్స్ ఉన్నా బులియనే. ఆ రెండిట్లో ఏ వాల్యూ ఉన్నా బులియన్ పెడతాం. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈజ్ ఎర్నింగ్ 10,500 రూపీస్. ఓకే, శాలరీ. వాట్ ఈస్ ద శాలరీ? 10,000 or 50 rupees, like this. Okay, like this kind of values we have or not? మన సిస్టమ్ అన్న తర్వాత ఇటువంటి వాల్యూ స్టోర్ చేస్తామా లేదా? శాలరీ స్టోర్ చేయాలి. అతని శాలరీ అంటే 10,050 పైసానో ఏదో ఉంది. సో వాల్యూస్ ఇక్కడ ఏంటి? ఇది నంబరే, అవునా కాదా? కానీ డెసిమల్ నంబర్ అంటే డిజిట్ వచ్చింది కదా, సో దాన్ని డెసిమల్ నంబర్ అంటారు. సో దీనికి డేటా టైప్ ఏంటంటే ఫ్లోట్. ఓకేనా? చివరిలో ఇది ఎఫ్ అనేది ఉండేది. ఇవి ఇప్పుడు మీకు కాన్సెప్ట్లు ఏమో అర్థమైంది? వేరియబుల్ అంటే ఒక క్లాస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో అర్థమైంది, అవునా? ఎంతమందికి అర్థమైంది క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం? అందరికీ అర్థమై ఉండాలి నా అంచనా ప్రకారం. ఓకేనా? ఆ తర్వాత వేరియబుల్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, వేరియబుల్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలో తెలుసా రజియా? Yes sir. వై వీ నీడ్ ద వేరియబుల్స్? మనం వేరియబుల్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? వేరియబుల్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? స్టోర్ చేయడానికి సార్. ఇప్పుడు భవానీ అనే నేమ్ స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, లేకపోతే 2 ఐస్, 2 హ్యాండ్స్, 2 లెగ్స్, ఇవి ఈ వాల్యూ స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అందుకోసం నేను వేరియబుల్ని, ఇది వేరియబుల్. ఇక్కడ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? నేమ్ అనేది వేరియబుల్, ఐస్ అనేది వేరియబుల్, హ్యాండ్స్ అనేది వేరియబుల్, ఓకే, లెగ్స్ అనేది వేరియబుల్, స్టూడెంట్ ఐడి అనేది వేరియబుల్స్, అవునా? వేరియబుల్స్ ఎందుకు వాడతాము? టు స్టోర్ వాల్యూస్, టు స్టోర్ ద వాల్యూస్. డేటా టైప్ ఎందుకు? మన డేటా టైప్ ఎందుకు? మళ్ళీ చెప్పు. డేటా టైప్ ఎందుకంటే అది అక్కడ మనం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఏ డేటా టైప్ తీసుకోవాలి, ఇంటీజర్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ. మెమరీ సార్, మెమరీ సార్, ఎక్కడ వెళ్ళి స్టోర్ అవ్వాలి, దీనికి ఎంత మెమరీ కావాలి, ఎక్కడ వెళ్ళి స్టోర్ కావడానికి కాదు. ఈ వాల్యూ ఇప్పుడు భవానీ అనే వాల్యూని నేను స్టోర్ చేయాలంటే మెమరీలో వాడికి ఎంత మెమరీ స్పేస్ కావాలి? ఇప్పుడు మీకు మీ అందరి దగ్గర మొబైల్స్ ఉన్నాయి, అవునా? మొబైల్లో ఒక వీడియో పెడితే ఏమైద్ది? మెమరీ ఆక్యుపై చేసిద్దా లేదా? అది ఎంత మెమరీ, ఎంత మెమరీ అనేది ఎట్లా చెప్తారు మీరు? దాని సైజుని బట్టి, దానికి ఆ సైజు ఎంత క్వాంటిటీ ఉంటే అంత మెమరీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అట్లానే మనకి ఇక్కడ ఈ ఎంత మెమరీ కావాలంటే మనం దేన్ని బట్టి చెబుతాము? ఆ డేటా టైప్ని బట్టి. స్ట్రింగ్ అనుకో, స్ట్రింగ్కి ఒక మెమరీ ఉండిద్ది,
హలో Yes, sir. ఓకే. సో అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? కొంత డేటాని స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి నాకు వేరియబుల్ అవసరమైంది. పాయింట్ నెంబర్ 1, డేటాని సమ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి నాకు వేరియబుల్ అవసరమైంది. ఆ వేరియబుల్కి ఎంత ఆ వాల్యూని స్టోర్ చేయడానికి ఎంత మెమరీ కావాలో చెప్పాలంటే డేటా టైప్ అవసరమైంది. డేటా టైప్ ఎందుకు అవసరమైంది? ఈ భవానీ అనే వాల్యూని ఓకే 32 బిట్స్ ఆఫ్ మెమరీ కావాలబ్బా, అలకేట్ 32 బిట్స్ మెమరీ ఫర్ దిస్ వేరియబుల్ అయిపోయింది. ఐస్కి ఎంత మెమరీ కావాలి? ఇంటీజర్ నంబర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ ఎంత, దానికి ఒక సైజు ఉంది, ఆ సైజు లేదు. వాడు ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవాలి, దానికి ఎంత డేటా టైప్ కావాలి? బూలియన్ అన్నాం. బూలియన్ ఎంత? 2 బైట్స్ ఎంత ఉండేది దానికి కదా సైజు, దాని సైజ్ ఎంత? 2 బైట్స్ ఆఫ్ సైజు. ఓకే, అట్లా. సో అందుకోసం వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి సింటాక్స్ ఫర్ వేరియబుల్ ఏంటి? సింటాక్స్ డేటా టైప్, ఓకేనా, వేరియబుల్ నేమ్, ఓకే, వాల్యూ. ఇంతేనా? ఇదేగా మనం రాసింది. ఫస్ట్ది ఏంటి? డేటా టైపు, వేరియబుల్ నేము ఈక్వల్స్ టు, ఆ తర్వాత ఈక్వల్ ఆ రైట్ సైడ్లో ఏముంది? వాల్యూ. ఇది వేరియబుల్స్. అందరికీ వేరియబుల్స్ అర్థమైనాయా లేదా? Yes, sir. అందరికీ డేటా టైప్స్ అంటే తెలుసా లేదా? అర్థమైంది సార్. క్లియర్ కదా భవానీ? భవానీ ఓకే, మైట్ బి హీ హ్యాస్ సమ్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ బట్ ఈజ్ గుడ్. ఓకే ఓకే. సార్ వేరియబుల్స్ అంటే స్టోర్ అనా? వేరియబుల్స్ ఎందుకు? స్టోర్ చేయడానికి. వాల్యూస్ని. ఇప్పుడు ఒక నేమ్ ఉంది, ఆ నేమ్ని స్టోర్ చేయాలి. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తావు? వేరియబుల్ అనే దాంట్లో. డేటా టైప్ అంటే మెమరీ ఫుల్. మెమరీని ఆ వేరియబుల్కి ఎంత మెమరీ కావాలి? డేటా టైప్ అంటే ఏంటి? ఆ మెమరీ ఆ వేరియబుల్కి ఎంత మెమరీ కావాలి ఆ వాల్యూ స్టోర్ చేయడానికి? 32 బిట్స్ ఆఫ్ మెమరీయా, 12 బిట్స్ ఆఫ్ మెమరీయా, 8 బిట్సా, ఎంత కావాలి? ఆ సైజ్ చెప్పడానికి ఎంత సైజ్ కావాలో దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఊరక పెట్టేసుకుంటే అది అట్లానే పోతూ ఉండిద్ది. ఎందుకంటే ఇది స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ క్లాసు. ఇది అర్థమైతేనే నెక్స్ట్ ఏమన్నా అర్థమైద్ది. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశాను? ఒక క్లాస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశాను నేను? క్లాస్ అనేది ఎందుకు క్రియేట్ చేశానంటే ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ గురించి చెప్పడానికి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను భవానీ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నా. ఓకే, భవానీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, భవానీ వాట్ హీ కెన్ డూ, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ హీ ఈస్ డూయింగ్, అంతే కదా. ఒక స్టూడెంట్ గురించి నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నా, అందుకోసం నేను క్లాస్ అనేదాన్ని క్రియేట్ చేశాను. మన క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? స్టూడెంట్ క్లాస్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు భవానీ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని బిల్డ్ చేసాం. ఓకే, హీ హ్యాస్ 2 eyes, హీ హ్యాస్ 2 hands, హీ హ్యాస్ 2 legs, హీ హ్యాస్ ఐడి, స్టూడెంట్ ఐడి, వాట్ ఈజ్ ఈ స్టూడెంట్ ఐడి మొత్తం చెప్పాము. నౌ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ హీ కెన్ డూ, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ హీ కెన్ డూ. భవానీ నువ్వు ఏం చేస్తావు చెప్పు? వాట్ యూ కెన్ డూ? ఏం చేయొచ్చు భవానీ నువ్వు? ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే. భవానీ ఏం చేస్తావు చెప్పు నువ్వు? ఆర్ యూ కెన్ రీడ్ ఆర్ నాట్, ఆర్ యూ కెన్ వాక్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్. సో దోస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్. ఎట్లా రాస్తాం ఫంక్షన్స్? పబ్లిక్ వాయిడ్ రీడ్, ఇది
ఒక ఫంక్షన్. ఓకేనా? మనం కన్స్ట్రక్టర్లో రాస్తాం. ఎవరు మాట్లాడరేంటి? ఇప్పుడు దాకా చేసిందంతా కన్స్ట్రక్టర్ రాసాం. కన్స్ట్రక్టర్లో రాయాలి. సో ఓకే, ఇవన్నీ డిక్లేర్ చేశాను ఒక స్టూడెంట్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నౌ ద స్టూడెంట్ వాట్ హీ కెన్ డూ అది చెప్తాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఏం చేస్తాడు? భవానీ ఏం చేస్తాడంటే హీ కెన్ రీడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? రీడ్ ఫంక్షన్ హీ కెన్ డూ. ఓకే, okay, and what is other function he can do? Right, he can write. And what are the other things he can do? He can walk. ఓకే, ఈ 3 ఫంక్షన్స్ చేస్తాడు అనుకుందాం. ఐ కెన్ రీడ్, స్పీక్, రన్. ఓకే ఓకే, స్పీక్ పెట్టేసుకుందాం. ఓకే, ఇవి ఫంక్షన్. సో ఫంక్షన్స్ కన్నా వేరియబుల్స్ ఎందుకో అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని వేరియబుల్స్ అనుకోండి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ కెన్ డూ? దోస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ స్టూడెంట్ కెన్ స్టడీ, ఆర్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ an example of a human can see, can read, can speak, can walk, right? These are the functionalities, right? So those are the things a human can do, right? Very good. సో ఇప్పుడు ఫంక్షన్కి ఏంటి? ఇది క్లాస్ అంటే వాట్ ఈస్ ద క్లాస్? కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్, కలెక్షన్ ఆఫ్, యూ కెన్ సే class is nothing but a collection of variables, fields and functions. What is the definition for class? Malli? Class is a collection of variables and fields and functions. Functions. Variables, fields and functions. Otherwise a collection of variables, fields and functions. Okay, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద క్లాస్. నౌ ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం మీ అందరికి వచ్చా రాదా? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. వీ సెడ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాజ్ ఎ సింటాక్స్ కదా. అంటే ఆ సింటాక్స్ మీరు బై హార్ట్ చేయగలిగితే, మీకు వస్తే మీరు ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్ అయినా రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫంక్షన్కి సింటాక్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ద యాక్సెస్ మాడిఫైయర్. అవునా? పైన పబ్లిక్ అనేది, ఆ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ గురించి చెప్పుకుందాం తర్వాత. సో పబ్లిక్ అంటే యాక్సెస్ మాడిఫైయర్, ఆ తర్వాత రిటర్న్ టైప్. ఓకే, రిటర్న్ టైప్. ఆ తర్వాత మెథడ్ నేమ్, ఓపెన్ బ్రాకెట్, క్లోజ్ బ్రాకెట్, లోపల పారామీటర్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఇన్పుట్ పారామ్స్, ఓపెన్ బ్రాసెస్, క్లోజ్ బ్రాసెస్. ఓకే, ఇది ఫంక్షన్. ఇంతేనా? ఇట్లానే ఉందా? పబ్లిక్, యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ అంటే పబ్లిక్. రిటర్న్ టైప్, ఇక్కడ మనం ఏమీ రిటర్న్ చేయట్లేదు కాబట్టి వాయిడ్ అంటాము. ఓకే, అండ్ మెథడ్ నేమ్,
మెథడ్ నేమ్ ఏంటి, మన ఇష్టం వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామో మీనింగ్ఫుల్, ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. సో రీడ్ అనే మెథడ్ నేమ్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే, ఆ పర్పస్ ఏంటి, ఆ ఫంక్షన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి, ఆ పర్పస్ అర్థమయ్యేటట్టు నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ వాడు రీడ్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఎట్లా రీడ్ చేద్దాం అనుకున్నాడు అదంతా తర్వాత సంగతి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println name is reading with ప్లస్ విత్ ఐస్. ఐస్ అంటే ఏం వచ్చింది వాల్యుబుల్? 2 సార్. ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏంటి ప్లస్ ప్లస్లో ఏంటి గోల్ ఏంటి? కన్ఫ్యూజ్గా లేదా? నేమ్ ప్లస్. ఓకే, నేమ్ అంటే ఎవరున్నారు? ఇక్కడ వేరియబుల్ వాడాను, ఇక్కడ వేరియబుల్ వాడాను. నేమ్ అనేది వేరియబుల్, అవునా? ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ పడిద్ది. ఓకే, అంటే భవానీ ప్లస్ ఓకే ఈజ్ రీడింగ్. ఈ డబల్ కోట్స్లో ఏదైతే ఉందో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రింట్ అయ్యిద్ది. ఓకేనా? మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉండిద్దంటే ఈ డబల్ కోట్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా, ఇప్పుడు నేను అవుట్పుట్ ఎట్లా వచ్చిందో చెప్తాను. ఇక్కడే మీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. పూర్తిగా ఎట్లా వచ్చింది. భవానీ ఈజ్ డబల్ కోట్లో ఏది ఉంటే అది రావాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా, అవునా? రీడింగ్ విత్ స్పేస్ ఐస్ అంటే ఎన్ని ఐస్? 2. మళ్ళీ ఇది తర్వాత డబల్ కోట్లో ఇచ్చే ఐస్ అనేది. ఇది వచ్చింది. ఇది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? నేమ్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ భవానీ, తర్వాత ప్లస్ అన్నాము, ఆ తర్వాత ఏంటి ఈజ్ రీడింగ్ విత్ యాజ్ టీజ్గా వచ్చింది. ఇది డబల్ కోట్స్లో ఏదైతే ఉందో అది యాజ్ టీజ్గా దిగిపోయిద్ది అనమాట, దానికి ఎటువంటిది ఉండదు. ఇప్పుడు ఐస్ అన్నాము, ఐస్ అనేది ఏంటి? వేరియబుల్. ఇక్కడ వేరియబుల్ దాంట్లో ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. ఇది ఐస్. ఇది డబల్ కోట్స్లో ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఏదైతే ఉందో వేరియబుల్ కాదు ఇది. ఓకేనా? వెన్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఈజ్ డబల్ కోట్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ వేరియబుల్. అర్థమైందా? యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దిగిపోయిద్ది. వేరియబుల్ అనేది ఏంటి? ప్లస్కి ముందు ఉండేది. నేను ఒక స్ట్రింగ్ని ఒక వేరియబుల్ని కాంబినేషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కన్కాటినేషన్ అంటారు. అంటే యాడ్ చేయాలి. ఒక స్ట్రింగ్ని ఒక వేరియబుల్ని ఒక డబల్ కోట్స్తో యాడ్ చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తాను? ప్లస్ అని ఇస్తాను. అది అర్థమైందా? ఇది వేరియబుల్. నేమ్ అనేది ఏంటి? వేరియబుల్. ఆ వేరియబుల్కి నేను డబల్ కోట్స్లో ఉన్న వాల్యూని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటాను. డబల్ కోట్స్లో ఏదైతే ఇచ్చానో అది యాజ్ టీజ్గా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అందుకోసం నేను రెండింటిని ప్లస్ పెట్టా మధ్యలో. వేరియబుల్కి డబల్ కోట్స్లో ఉన్న వాల్యూకి యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నా, ప్లస్ పెట్టా. ఆ తర్వాత దీనికన్నా ఇంకా వేరియబుల్ ఇటు ఉంది కదా, ఇటు తర్వాత కూడా ఒక వేరియబుల్కి లింక్ చేద్దాం అనుకున్నా. లింక్ చేద్దామంటే ఏం చేయాలి? ప్లస్ చేశా. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక డబల్ కోట్స్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూతో లింక్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఏం చేశాను? ప్లస్ చేశా. అది అర్థమైందా? ప్లస్ ఎందుకు వాడతాను?
డబల్ కోర్స్. డబల్ కోట్స్లో ఉన్న వాల్యూకి ఒక వేరియబుల్కి లింక్ చేద్దాం అనుకుంటే, యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటే ప్లస్ అనేది వాడతాను. అర్థమైందా? ఇది ఒక ఫంక్షన్ రాశాను. ఇప్పుడు ఇదే ఫంక్షను ఈ మళ్ళీ ఎందుకు, సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే జస్ట్ డబుల్ కోట్స్ ఈజ్ పీ అని పెడుతున్నా. అర్థమైందా? ఇక్కడ సింపుల్ కదా, మీకు ఇది సింపుల్గా ఉందా? నేమ్ ఎవరు భవానీ ప్లస్ డబుల్ కోట్స్లో పెట్టా. ఏమని? డబుల్ కోట్స్లో ఏ వాల్యూ ఉంటే అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దిగిపోయిద్ది, దానికి ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండదు. ఓన్లీ వేరియబుల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ తెచ్చుకోవాలంటే వేరియబుల్ వాడాలి. ఇది వేరియబుల్, ఇది డబుల్ కోట్స్, అది కదా, అందువల్ల నేను ప్లస్ పెట్టా. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే? రజియా చెప్పు. రజియా, ఎస్ సార్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ వీఆర్ గెట్టింగ్ ఇఫ్ ఐ am executing the speak function? What is the answer? Name. Bhavani is Very good. Okay. Bhavani is speaking with two. With two. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ నేను ఈ స్టేట్మెంట్ అడిగా. నేమ్లో ఎవరున్నారు? భవానీ. తర్వాత భవానీ ఈజ్ స్పీకింగ్. అంతవరకే. మళ్ళీ విత్ టూ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉందా? విత్ టూ ఐస్తో మాట్లాడతాడు వాడు? మాట్లాడుగా. ఇక్కడ ఏముందో అంతే మాట్లాడతాడు. ఓకే. ఇప్పుడు వాక్. హూ ఈజ్ వాకింగ్? భవానీ ఈజ్ వాకింగ్. ఓకే. నేను ఎన్ని లెగ్స్ ఉన్నాయంట వీడికి? 2 లెగ్స్. లెగ్స్ అనేది ఎక్కడ, ఏ వేరియబుల్ నుంచి వచ్చింది? వేరియబుల్ నేమ్. నేను డేటా టైప్ అడగల. డేటా టైప్ లెగ్స్. అది విత్ ఈజ్ వాకింగ్ విత్ 2 legs. 2 అన్నాను. ఆ తర్వాత లెగ్స్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రావాలి. అంటే ఏం చేయాలి? డబుల్ కోట్స్లో ఇవ్వాలి. సార్ ఇప్పుడు ప్లస్ ఇవ్వకపోతే రాదా? సెంటెన్స్ ఫామ్ అవుదా? కాదు. ఎందుకంటే నువ్వు వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని, వేరియబుల్ ఇది. ఇక్కడ నీకు భవానీ అనేది ఇక్కడ నువ్వు భవానీ ఇచ్చావా లేకపోతే వేరియబుల్ని ఇచ్చావా? వేరియబుల్ ఇచ్చావు. ఆ తర్వాత దానికి నువ్వు ఏదైతే నువ్వు ఇష్టం వచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాయి. దానికి కన్కాటినేట్ చేస్తున్నావు. ఇదేమో ప్లెయిన్ ఇంగ్లీషు, ఇదేమో వేరియబుల్. రెండింటిని కన్కాటినేట్ చేస్తున్నావు. ఒక వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూకి ఒక నార్మల్ స్ట్రింగ్కి నువ్వు కన్కాటినేట్ చేస్తున్నావు. అందువలన ప్లస్ అనే సింబల్ ఉండాలి. ఒక వేరియబుల్ని ఒక డబల్ కోట్స్తో యాడ్ చేస్తున్నావు యాడ్ చేయాలంటే రెండింటి మధ్యలో ప్లస్ ఉండాలి. అర్థమైందా? సో ఇది ఫంక్షన్స్ రాయడం అంటే. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం అర్థమైందా లేదా? వేరియబుల్స్ అర్థమైనాయా? డేటా టైప్స్ అర్థమైనాయా? ఫంక్షన్స్ అర్థమైందియా? ఫంక్షన్స్లో ఒక వెరైటీ మాత్రమే అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు. ఓకేనా? ఫంక్షన్స్లో మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ ఫంక్షన్కి సింటాక్స్ ఏంటి? రజియా చెప్పు. యాక్సెస్ మోడిఫై రిటర్న్ టైప్ మెథడ్ నేమ్. మెథడ్ నేమ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్, మధ్యలో ఇన్పుట్ పారామీటర్స్. ఆ తర్వాత ఓపెన్ బ్రాసెస్ క్లోజ్ బ్రాసెస్. ఇక్కడ కోడ్ రాస్తాం. మనం రాసే కోడ్ అంతా ఈ మధ్యలో రాస్తాం. అవునా?
ఇది ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ రాసాము, ఈ బ్రాసెస్కి మధ్యలో కోడ్ రాసాం. మన ఇష్టం వచ్చిన ఫంక్షనాలిటీ మనం రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని ఫంక్షన్ అంటారు. ఓకే, దీన్నే మెథడ్ అంటారు. మెథడ్స్ ఎందుకు రాస్తున్నాము, ఒక క్లాస్లో ఏదైనా ఫంక్షనాలిటీ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్స్ని రాసేటప్పుడు మనం ఇట్లా రాస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ని మనం చూసాము, అంటే విచ్ ఈజ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ. వాయిడ్ అంటే ఏంటో తెలుసా మీ అందరికీ? వాట్ ఈజ్ వాయిడ్? ఎంతమందికి తెలుసు వాయిడ్ అంటే? నో రిటర్న్ టైప్. నో రిటర్న్ టైప్. ఎవరన్నా చెక్స్ ఇచ్చారా? ఎవరన్నా బ్యాంక్ చెక్స్ అట్లా ఎప్పుడన్నా ఇచ్చారా? ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏమని ఇస్తావు చెక్కు? అమౌంట్ ఇచ్చేది ఒకటి ఉండేది. ఇప్పుడు ఓన్లీ షూరిటీ కింద జస్ట్ అది నీ అకౌంట్ నెంబరు నీది అని కన్ఫర్మ్ చేయడానికి వాయిడ్ చెక్ ఇస్తాం. మనం ఏమి అమౌంట్ ఇవ్వట్లా వాడికి, అమౌంట్ లేకుండా బ్లాంక్ చెక్ ఒకటి ఇస్తాం. అంటే ఇది ఓన్లీ నువ్వు ఇది అకౌంట్ నీది అని వెరిఫై చేసుకో, అంతేగాని నువ్వు దీంట్లో నుంచి డబ్బులు కట్ చేసుకోమని కాదు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో బ్లాంక్ చెక్ ఇవ్వాలంటే ఏమి ఇస్తాము, పైన వాయిడ్ అని రాస్తాం. ఎప్పుడైనా గుర్తుందా లేదా? వాయిడ్ అంటే ఇది జస్ట్ రెఫరెన్స్ మాత్రమే, నువ్వు మనీ ఇది చేసుకోవడానికి ఉండదు. క్రాస్ మార్క్ రాస్తారు, కొంతమంది ఏమో క్రాస్ మార్క్ రాస్తారు, డబుల్ స్లాష్లు అట్లా పెట్టేసి వాయిడ్ అని పెడతాం. వాయిడ్ అని రాస్తే ఏంటంటే విచ్ ఈజ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్. నువ్వు దాంట్లో ఆ చెక్ యూజ్ చేసి ఎటువంటి మనీని నువ్వు గెట్ చేయలేవు. ఆ చెక్ ఎందుకు ఇస్తున్నాము? వాయిడ్ చెక్ ఓన్లీ వెరిఫై చేసుకో అబ్బాయి నువ్వు, ఓకేనా? వెరిఫై చేసుకోవడానికి మాత్రమే చెక్ ఇస్తాము, ఆ డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి కాదు. ఆ చెక్ వాయిడ్ చెక్ అంటే ఇక్కడ అది వాయిడ్ అంటే ఏంటి, నో రిటర్న్ టైప్ అనే దానికి మనం వాయిడ్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే మనం రిటర్న్ టైప్ అని పెట్టాం కదా. అక్కడ వాయిడ్ ఇస్తే ఏంటంటే దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్. ఏం చేయాలో ఆ పని చేస్తుంది అంతే, బట్ ఫైనల్గా ఏమి రిజల్ట్ రిటర్న్ ఇవ్వదు. ఓకేనా? అది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు రెండో టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? రిటర్న్ టైప్ ఉండేది ఏమని? స్ట్రింగ్. రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ ఉండేది. ఈ స్పీకింగ్. ఓకేనా? ఎట్లా ఉంది? సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం, ఇదేంటి డబల్ కోట్స్లో ఉన్నదాన్ని మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటది? డబల్ కోట్స్లో ఉన్న అంటే ఏంటి? డేటా టైప్ ఏంటి? ఇదేంటి అది కాదు, మెమరీ కదవా. ఇక్కడ చూడండి, ధనలక్ష్మి ఆర్ యు దేర్? జర్నీలో ఉన్నావా ధనలక్ష్మి? జాయిన్ అయితే అయ్యావు? ఉన్నావా? ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు డబల్ కోట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్? ఇది ఉంది, దీనికి డేటా టైప్ ఏంటి? స్ట్రింగ్. సో అంటే మనం ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం? రిటర్న్ పక్కన ఏదైతే డేటా టైప్ ఉందో, ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం డేటా టైప్ మెన్షన్ చేస్తాం. అంటే దీనికి మనం ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం? స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ క్రియేషన్. ఓకేనా? ఏంటి ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి? వాయిడ్. ఐఎమ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ హియర్. అవునా? డూ ఐ హ్యావ్ ఎనీ రిటర్న్ కీవర్డ్ ఉందా ఇక్కడ ఉన్నట్లు ఈ ఫంక్షన్లో ఉందా? లేదు. అంటే వాయిడ్ పెట్టాలి ఇక్కడ. ఆ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు వాయిడ్ ఉండాలి. వెన్ ఈ మీ ఫంక్షన్లో రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ ఎక్కడ లేకపోతే దానికి ఏమి ఉండాలి? వాయిడ్ ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ రిటర్నింగ్ సంథింగ్, రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ ఉండాలి,
ఆ రిటర్న్ కీవర్డ్ పక్కన ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అనే స్ట్రింగ్ ఉండాలి. ఆ వాల్యూ నంబర్ అయితే ఉండాలి, ఇంటీజర్ ఉండాలి. ఆ వాల్యూ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అయితే ఉండాలి, బూలియన్ ఉండాలి. ఓకే, ఆ వాల్యూ డెసిమల్ నెంబర్ అనుకో ఏముండాలి, ఫ్లోట్. అది అర్థమైందా? అది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ చూద్దాం ఈసారి. ఏంటి, ఇప్పుడు మనం చూసిన వాటిలో ఏమన్నా పారామీటర్స్ ఉన్నాయా? ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఏమన్నా? ఎంటీ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎటువంటి పారామీటర్స్ లేవు. సో మనము ఇక్కడ ఈసారి చూడండి, వీడు ఎంత వాక్ చేస్తున్నాడంటే 100 మీటర్స్ వాక్ చేస్తాడు. ఎంతో కొంత వాడి ఇన్పుట్ పంపించిన దాన్ని బట్టి ఎంత దూరం వాకింగ్ విత్ 2 legs. మీటర్స్. ఎన్ని మీటర్లు పరిగెత్తాడు? ఓకేనా? ఇతను ఇక్కడ ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్ చెప్పండి, ఎవరు చెప్తారు దీనికి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ఫంక్షన్? ఇన్ మీటర్స్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ 100. ఓకే, దట్ ఐ హ్యావ్ ద వాల్యూ ఇన్ మీటర్స్, ఇట్ ఈస్ 100. ఓకే, ఎవరు చెప్తారు దీనికి ఆన్సర్? మళ్ళీ నువ్వు చెప్పు. భవానీ ఈజ్ వాకింగ్ విత్ 2 legs. ప్లస్ అంటే ఏంటి, అక్కడ ఏముందని చెప్పి మీటర్స్లో ఎవరున్నారని చెప్పాను నేను. 100 అని చెప్పాను. 100 మరి అది రీప్లేస్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ వాల్యూని మనం అసైన్ చేయలేదు, మీటర్స్ అని అసైన్ చేసాము సార్. ఓకేనా? మీటర్స్లో ఎంత ఉంది? 100 మీటర్స్ అంతే. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏంటి తేడా ఆ ఫంక్షన్స్కి ఈ ఫంక్షన్కి? ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ ఉంది, ఫంక్షన్ నేము, ఇన్పుట్ పారామీటర్స్. ఓకేనా? ఇన్పుట్ పారామీటర్స్. ఇది ఫంక్షను. అర్థమైందా? ఫంక్షన్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. క్లియరా? ఫంక్షన్స్ ఎట్లా రాయాలో తెలుసా లేదా? ఇప్పుడు ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత దీన్నే ఒక 10 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ వీడియో కాబట్టి. ఓకేనా? ఒక 10 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే వేరియబుల్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, ఫంక్షన్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ వీడియో చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? రజియా అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. ఓకే. ధనలక్ష్మి? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. క్లియరే కదా? ఫంక్షన్స్ రాయడం అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది సార్. ఓకే. సో ఇది ఫంక్షన్స్ అంటే. ఓకే. సో నౌ ఇప్పుడు మీకు ఫంక్షన్స్ అనేది బేసిక్స్ అయితే వచ్చింది, అవునా? ఒక చిన్న ఫంక్షన్స్ రాయడం. ఓకేనా? సో ఫంక్షన్స్ ఎట్లా రాయాలి ఏంటి? సో ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ క్లాస్ ఉన్నారు, ఇది ఒక క్లాసు, అవునా? స్టూడెంట్ అనేది ఒక క్లాసు. స్టూడెంట్ క్లాస్లో ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. Rajia, can you tell me? Rajia, are you there? Yes, sir. Can you tell me how many functions I have in a student? How many functions I have in a student class? 5 functions. 5. Count. Where is those functions? Can you count? Tell me the function names. Tell me the function names.
జస్ట్ రీడ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్స్. వాట్ ఏ స్టూడెంట్ String name, integer i's, hands, legs, integer studies, boolean in pause, float salary. Those are the functions or variables. Are those variables or functions, Rajya? Those are the variables. Okay, we clearly mentioned here data type variable equals to value, right? Those are the 6 variables you have. What is the function? Up to now we discussed 3 types of functions we have. One is read is a function. How you are saying the function name? See, this is the method, right? Method name, open bracket, close bracket. Whatever the name you have, that is the function name. Read is a function. Speak is a function. Why I said function? On which basis? These braces, right? Variables, do you have those braces? Open bracket, close bracket, open bracket, close braces. You don't have, right? But speak, you have open bracket, close bracket. Walk, you have open bracket, close bracket. That's why these are the functions. How many functions we have, Rajya? Hello? 6 functions. Functions. Read, Read. speak, walk. These are the 3 functions. ఎట్లా చెప్తున్నాము? ఆ పక్కనే బ్రాకెట్లో ఉన్నాయి, ఓపెన్ బ్రాకెట్, క్లోజ్ బ్రాకెట్. ఓపెన్ బ్రాకెట్ స్పీక్ పక్కన ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఉంది, క్లోజ్ బ్రాకెట్, అది ఫంక్షన్. వాక్ ఉంది, వాక్ పక్కన ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఉంది, క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఉంది, దాన్ని ఫంక్షన్ అంటాం. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? వేరియబుల్కి ఫంక్షన్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? సో దీన్ని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ వీడియోని 1కి 4 సార్లు చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి, అప్పుడు మీకు ఈజీగా గుర్తుంటాయి. ఓకే, నౌ మళ్ళీ హౌ టు క్రియేట్ అ ఆబ్జెక్ట్, విల్ సీ దట్. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఉంది, ఈ క్లాస్లో ఫంక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇది అంటిల్ వి క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఏ క్లాస్ దర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, మీ ఇంటి ముందు ఒక కారు ఉంది, మళ్ళీ ఓకే, ఒక ₹1,00,00,000 ఖరీదంతా ₹1,00,00,000. ఆ కారు ప్రైస్ అంతా ₹1,00,00,000 ప్రైస్ అది. కానీ దాన్ని మీ ఇంటి ముందు పెడితే దానివల్ల ఉపయోగం ఏముందా? నడిపితేనే దాని యొక్క వాల్యూ. అది 1,00,00,000 అవ్వచ్చు, 10 కోట్లు కావచ్చు కదా. అది నీకు ఉపయోగపడితే దానికి వాల్యూ ఉండిద్ది, లేకపోతే దెర్ ఈజ్ నో యూజ్. నీ నానో కార్ అక్కడ ఉన్నా ఒకటే, ఒక టెస్లా కార్ అక్కడ ఉన్నా ఒకటే, అవునా కాదా? అంటిల్ యూ డోంట్ యూజ్ ఇట్ దెర్ ఈజ్ నో యూజ్. నువ్వు ఆ కార్ని నడపాలంటే ఏం కావాలి? ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు? నువ్వు, పర్సన్ కదా. సో అట్లానే క్లాస్ నువ్వు బ్యూటిఫుల్ ఫంక్షన్స్ రాయి. రీడ్ చేసే ఫంక్షన్ రాయి, స్పీక్ ఫంక్షన్ రాయి, వాక్ ఫంక్షనాలిటీ రాయి, ఇంకా ఏదైనా పెద్ద పెద్ద లాజిక్స్ రాసి ఫంక్షన్స్ రాయి. కానీ ఆ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయనంత వరకు దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. ఓకేనా? ఒక క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయనంత వరకు మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు, అవునా? అందువలన ఆ క్లాస్లో ఫంక్షన్స్ వాడాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో మనం ఒక మెయిన్ క్లాసు ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్తో. ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇది ఒక క్లాస్ అబ్బా. ఓకే, ఈ క్లాస్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడంటే వీడికి ఈ స్టూడెంట్ గురించి, ఈ స్టూడెంట్ ఏమేం చేస్తాడో తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు, అవునా? ఈ స్టూడెంట్ అనేవాడు ఏం చేయగలడో చూద్దాం అనుకుంటున్నాడు వీడు. మెయిన్ అనే క్లాస్, మెయిన్ అనేది ఒక క్లాస్, అవునా కాదా? పబ్లిక్ క్లాస్ మెయిన్. మెయిన్ అనేది ఒక నేము, క్లాస్ నేము. ఇక్కడ మన క్లాస్ ఎవరు? స్టూడెంట్.
వీడు వేరు వీడి వేరు, అవునా? స్టూడెంట్ వేరు మెయిన్ వేరు, ఇద్దరు డిఫరెంట్ క్లాసెస్. కానీ వీడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడంటే అసలు ఈ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడు, ఓకే, అది తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒక క్లాస్ ఇంకో క్లాస్లో యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. స్టూడెంట్, ఇప్పుడు ఓబీజే స్టూడెంట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్, ఓకేనా? ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్, ఏ క్లాస్ అయినా సరే ఇదే సింటాక్స్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటి? ఇట్లా క్రియేట్ చేయాలి. దీనికి సింటాక్స్ ఏంటో చెప్తాను ఇప్పుడు, చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటంటే క్లాస్ నేమ్ ఓబీజే ఈక్వల్స్ టు న్యూ అనే కీవర్డ్ ఉండిద్ది, ఇది ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ మెయిన్ సార్, క్లాస్ నేమ్ మెయిన్ కదా సార్, స్టూడెంట్ సార్. చెప్తా. ఓకే ఓకే, ఇది సింటాక్స్. ఇప్పుడు మెయిన్ అనేవాడు ఒక క్లాసు, రెహమాన్, మెయిన్ అనేవాడు ఒక క్లాసు. వీడు ఇంకో క్లాస్తో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు. హీ వాంట్స్ టు చెక్ విత్ అదర్ క్లాస్. ఎవరితో? స్టూడెంట్తో. ఆ స్టూడెంట్లో అసలు ఏముందో చూద్దాం అనుకుంటున్నాడు. వీడికి వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ కదా, అది. సో ఆబ్జెక్ట్, ఆ స్టూడెంట్కి ఆబ్జెక్ట్, ఏదన్నా ఒక క్లాస్ ఏం చేస్తుందో తెలియాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఆ క్లాస్లో ఫంక్షన్స్ కాల్ చేయాలంటే, ఆ క్లాస్లో వేరియబుల్స్ని కాల్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ముందు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఒకటే స్టేట్మెంట్. ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ అని అంటారు, లేకపోతే ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడం, క్రియేటింగ్ ఇన్స్టెన్స్, రెండు పేర్లు ఒకటే, ఏదన్నా ఒకటే, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? మన పేరు స్టూడెంట్, ఓకే. దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇవ్వచ్చు, నీ ఇష్టం ఏదైనా ఇచ్చుకో. ఓబీజే స్టూడెంట్ అని ఇచ్చాను నేను. తర్వాత న్యూ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చా. ఆ తర్వాత స్టూడెంట్ క్లాస్ నేమ్, అవునా? మన క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? స్టూడెంట్, ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. క్రియేట్ అయింది ఆబ్జెక్ట్. ఈ స్టేట్మెంట్తో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను కొన్ని వాల్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఏంటి? వీడి పేరు ఈసారి నా ఇష్టం వచ్చింది ఇచ్చుకుంటా. ఈసారి మళ్ళీ ఇస్తున్నా. ఏమిస్తున్నాను? వాల్యూ అసైన్ చేశా మళ్ళీ, ఓకే. సో ఓబీజే స్టూడెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తున్నాడు? వీడు ఏం చేస్తాడో చూద్దాం అనుకున్నా. వీడి రీడ్ చేసే కెపాసిటీ ఉందా? ఎస్ ఉంది, ఓకే. ఓబీజే ఏం ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మన దగ్గర? రీడ్ ఉంది, స్పీక్ ఉంది, వాక్ ఉంది. ఎన్ని కిలోమీటర్లు వాక్ చేస్తాడంట? 100 ఇన్పుట్ పారామీటర్. ఇక్కడ ఎన్ని మీటర్స్ ఇన్పుట్ నేను ఇస్తున్నా, వాడు 100 మీటర్స్ పోతాడని. हो जाता है अभी 2 मिनट. नहीं 2 मिनट है.